जय जगन्नाथ जय श्रीराम बंधुगण समय आसिले आपणको सही सबुकिछि मिलिबो जहाँपाई आपण परिश्रम करुछंती। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर एही चैनल को स्वागत। आजिर एही वीडियो मेष राशि व्यक्ति मानंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज आमे जानिबा मेष राशि व्यक्ति मानंक पई एप्रिल 2024 किपरि कटिबाकु जाउछि बा मेष राशि व्यक्तिविशेष मानंक पई एप्रिल मास किपरि कटिबाकु जाउछि। आज आमे एही संपूर्ण वीडियो रे मेष राशि व्यक्ति मानंकर मासिक राशिफल विषय रे आलोचना करिवा। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानंकर एप्रिल मासटी किपरि रहिबो बा सेमानंकर एप्रिल मासटी किपरि कटिबाकु जाउछि संपूर्ण भाव में आमे एही वीडियो रे आलोचना करिवा। सेमानंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार किपरि रहिबो ताहा उपरे विस्तार रूप में आलोचना करिवा। आउ मध्य नवग्रह मानंकर स्थिति मध्य देखिवा। नवग्रह केउं प्रकार फल देवारे सक्षम हेबे से संपर्क रे एवं अशुभता प्रदान करुथुबा ग्रह मानंक पई विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेथिपई आपण भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तो बंधुगण चलंतु वर्तमान आरंभ करिवा एही कार्यक्रम जहाँकि जन्म राशि उपरे आधारित। एप्रिल मास आरंभ रे मेष राशि नवग्रह मानंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथम जानिबा। एहा पूर्वरु जदि आपणकर मेष राशि होइताए एवं आपण ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करुछंती तेबे बंधुगण आपण एही वीडियो को लाइक करी तले थिबा कमेंट बॉक्स रे जय श्रीराम जय हनुमान अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधुगण सर्वप्रथम जानिबा एही एप्रिल मासरे मेष राशि रे नवग्रह मानंकर स्थिति किपरि रहिबाकु जाउछि। तो बंधुगण जेतेबेले एप्रिल मास आरंभ हेबो सेही समय रे मेष राशि रे नवग्रह मानंकर स्थिति किछि एहीपरि भावरे रहिबो। जेउ भଳି आपण स्क्रीन रे देखुछंती। आपणकर प्रथम भावरे बुधदेव एवं देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आउ आपणकर षष्ठ घरे केतुदेव विराजमान अछंती एवं द्वादश घरे राहु, शुक्र एवं सूर्यदेव विराजमान अछंती। आउ आपणकर एकादश घरे शनि एवं मंगल ग्रह विराजमान अछंती। 14 एप्रिल दिन सूर्यदेव राशि परिवर्तन करी मेष राशि रे चलन करिवे। 24 एप्रिल को मंगल ग्रह मीन राशि को चलन करिवे एवं 25 एप्रिल को शुक्रदेव मेष राशि को चलन करिवे। ध्यान देई आपण एहाकु सुनंतु। आमे सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2024 रे। बंधुगण प्रथम भाव होइताए आपणकर स्वास्थ्यर भाव आउ आपणक शरीरर भाव एवं आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती आपणकर मंगल ग्रह एवं मंगल ग्रह आपणकर एकादश घरे विराजमान अछंती एवं भल स्थिति रे अछंती। एकादश घर होइताए आपणकर इच्छार घर, प्रॉफिट बा इनकम रो घर, किंतु मंगल ग्रह आपणकर द्वादश घर को चलन करिवे 24 एप्रिल को। किंतु द्वादश घरे राहु एवं मंगल एकत्र बसी अंगारक युग निर्माण करिवे। 24 एप्रिल परे आपण आपणकर स्वास्थ्य उपरे टिके ध्यान दियंतु। किंतु 24 एप्रिल पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। 24 एप्रिल पूर्वरु आपणकर कौनसी बहुत बड़ इच्छा पूरण होई पारे। आउ मध्य आपणकर मन को भल भल आइडिया मध्य आसी पारे। द्वादश घर हेउथाए हॉस्पिटल रो घर। 24 एप्रिल को जेतेबेले मंगल देव आपणकर द्वादश घर को चलन करिवे तो सही समय रे आपणकर स्वास्थ्य रे किछि समस्या आसी पारे। वर्तमान जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र बा आपणकर पाठपढ़ार स्थिति किपरि रहिबो एही एप्रिल मास 2024 रे। आउ विद्यार्थी मानंक पई समय किपरि रहिबो। बंधुगण पंचम भाग होइताए आपणकर शिक्षार भाग एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती आपणकर सूर्यदेव एवं सूर्यदेव आपणकर द्वादश भागरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित राहु एवं शुक्र मध्य विराजमान अछंती। बंधुगण जेतेबेले सूर्यदेव राहुंको सहित चलन करिथांती तो ग्रहण दोष निर्माण करिथांती। तेबे 14 एप्रिल पर्यंत सूर्य एवं राहु आपणकर एकत्र अवस्थान करिवे। 14 एप्रिल पर्यंत आपण आपणकर पाठपढ़ा को हालकारे नहीं पारंती। आउ मध्य आपणकर पाठपढ़ा को नहीं किछि समस्या देखा देई पारे। सूर्य एवं राहु एकत्र हेबा एहा भल स्थिति नुहे, कारण एही दुईटी ग्रह परस्परंकर शत्रु अटंती। 14 एप्रिल को सूर्यदेव मेष राशि को उच्चरे चलन कला परे
ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଆସିବ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଅଗ୍ରସର ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ନେଇପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରର ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2024ରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଭାଗ, ଶିକ୍ଷାର ଭାଗ, ସନ୍ତାନର ଭାଗ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସାମ୍ନାବାଲାର କଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ରାହୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବହୁତ ଲୋଭୀ ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱଭାବରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଆଉ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଛାୟା ଗ୍ରହ, ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାଉଟ୍ ବା ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଦେଖାଦେଇପାରେ। 14 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ମନାନ୍ତର ରହିପାରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ 14 ଏପ୍ରିଲକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ମେଷ ରାଶିରେ ଚଳନ କରିବେ ତ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲା ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମର ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ କଟିବ। ଆପଣ ଟିକିଏ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। 25 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଘନ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରଦେବ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ନବମ ଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଦଶମ ଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଶନିଦେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସାରା। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ ଏବଂ ନବମ ଘରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଏଠାରେ ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଘରକୁ କୌଣସି ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଘର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ବି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦି କରିପାରିବେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଥ ଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପର ସାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଦଶମ ଭାବର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଦେବ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏକତ୍ର ବସିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଘର ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଘର। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ
ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ଖାସ୍ କରି ଆଇଟି, ଟେକ୍ନିକାଲ, ଡିଫେନ୍ସ, ଇନପୁଟ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଯଦି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଶନି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳଦେବ ଏକାଦଶ ଘରେ 24 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାଟ ଖୋଲିପାରେ। ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ କଥା ହେବା ତେବେ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରର ଭାଗ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାଗ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 25 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘରକୁ ଦେଖିବେ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରଂ ସହ ଭୂମାୟ ନମଃ 108 ଥର ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହୁଥିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।